सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो USA वेख ते सुन रहे हो तुसी प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ खबर ते नज़र। खबर ते नज़र प्रोग्राम दे विच खबरां दा विश्लेषण हुंदा है ते विश्लेषण करन दे लई साडे नाल विशेष तौर ते मौजूद रहिंदे ने मिंटू गुरसरिया जी। सो मिंटू जी दे वल वधण तो पहलां साडे स्पॉन्सर्स दा धन्नवाद करदे चलदे हां। सब तो पहलां खालसा इंश्योरेंस एजेंसी इंश्योरेंस संबंधी जानकारी लैण दे लई संपर्क कर सकते हो 408 272 2500। इंश्योरेंस के खेत्र दे विच पिछले 3 दहाकिਆਂ तो सेवावां निभा रहे ने। कॉल कर सकते हो किसी भी समय। सो टरकियाना इमीग्रेशन लॉ फर्म संपर्क कर सकते हो जे टरकियाना होना दे नाल जेकर US इमीग्रेशन संबंधी किसी भी समस्या दे नाल जूझ रहे हो। सो अगे स्पॉन्सर्स ने GK धनोटा, कृष्ण धनोटा, युबा सिटी, बलजिंदर सिंह निज्जर, वुडलैंड, परमजीत कौर रंगी, वेकाविल, हरनेक सिंह पावला, इंडियन कुजीन वाले, रेंटन तो GN ल्यूब, ट्रक वॉश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक्स का तसली बख्श काम करवाउण दे लई संपर्क कर सकते हो। निम्मा सहोता होना दे नाल नंबर है 209 277 0113। नवे पुराने टायर भी इत्थों लै सकते हो। लोकेशन सेंटानेला दी है। बूटा सिंह राणीपुर फ्रिजनो। स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। सो हुण वधदे हां मिंटू जी दे वल। सत श्री अकाल मिंटू जी। जी शुक्रिया सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। सो मिंटू जी सीधा आपां हुण खबरां दे वल नूं होईए ते गल करिए डल्लेवाल साहब होना दी। डल्लेवाल साहब हुणी कई दिनां तो बैठे हुए सी पटियाले पावरकॉम दफ्तर दे बाहर ते सवेरे ही की हो गया जी, कहंदे बड़ा हथों पाई भी हो गया काम। जी देखो गल यह कि पुराने पत्रकार ते नवे मीडिया डायरैक्टर उन्होंने तो पहले ही पोस्ट पा के कह दिता सीगा कि ये चौधर का काम कर रहे ने पन्नू साहब ने। वो कैड़ी सीगी शब्दावली पूरी उन्होंने खड़ी शब्दावली सीगी तो नजर आ रहा सीगा कि इस मोर्चे नूं पंजाब सरकार बहुता देर बर्दाश्त करन दे रौं च नहीं है, क्योंकि तुहानूं पता ही है ना घर दे भाग आंदे हुंदे आ ना ड्योड़ियों दिस पैंदे आ। सो इस करके ये इम्कान सी। हालांकि देखो कोई बहुता वड्डा लाठीचार्ज ते नहीं होया, पर फिर भी जिवें आपां देखिए खिचतू होई आ। डल्लेवाल साहब ने सियाणपे वरती कि अपने बंदियां नूं कहा कि नहीं आपां कोई झड़प नहीं करनी, क्योंकि उन्हां दा हमेशा स्टैंस यह रहा है कि बंदे मरवाने ना पैन, शांति नाल अपना काम कर लईए। क्योंकि तुसीं देखिया होना चलदे अंदोलन के दरमियान रुलदू सिंह मानसा ने मरण वरत की मुखालफत की सी भी असीं संघर्ष दे ते साथी हैगे आ, पर मरण वरत वाला काम गलत आ। तो उन्होंने कहा सीगा कि मैं 5-7 बंदे मरवा के जथेबंदी लई हमदर्दी बटोरन वालियां चों नहीं आ। तो खैर ये अज सवेरे साजरे, क्योंकि कल खबर ये आई सीगी कि जो हुण तुहानूं पता जिहड़े किसान उत्थे गए हुए ने उन्होंने बिजली ते बालनी आ, क्योंकि उन्होंने कोल ट्रैक्टर ट्रालियां वगैरह हुंदे ने तो उन्हां दे विच कूलर या AC अजकल फिट करा रखे आ। सारियां जथेबंदियां कोल इस तरह दी ट्रालियां ने, खास तौर ते दिल्ली अंदोलन तो बाद। तो वो हुण चलने तो लाइट नाल आ, पाथियां नाल तो चलणों रहा। तो वो फिर कुंडी लाउंदे ने। कल जदों मामला दर्ज होया सी तो उस तो ही संकेत मिल गए सीगे कि जेड़े मान होरी दिल्ली अंदोलन वेले पूरी सपोर्ट करते रहे ने, जाके किसान संघर्षां दे विच दरियां ते बहिंदे रहे ने, किसान नूं अन्नदाता कहिंदे रहे ने। अज हुण वो जदों सत्ताधारी हो गए आ ते वो इस गल दा हवाला दे रहे आ कि जनता नूं दिक्कत आ रही आ, तुसीं पावरकॉम दा हैडकुआटर घेर के बैठे हो, मुलाजम जाण आउण तो तंग ने, लोकां नूं बिजली चाहीदी आ, कामकार प्रभावित हुंदा, तां चौधर नहीं असीं चमकण देनी। तां मतलब कि उन्होंने अज साजरे फिर कार्रवाई पा दित्ती जो जाप्ता सीगा। डल्लेवाल होरां नूं जदों उन्होंने हिरासत च लै लिया उस तो बाद जिवें ही गल फैली इस तरह लगदा सीगा गुरप्रीत जी के शायद पंजाब दे विच किसी न किसी थां ते कोई वड्डा मोर्चा लग सकदा आ। पर पहला खबर आई कि राजपुरा रोड बंद किया जा सकता, जिहड़ा आपां पटियाले तो चंडीगढ़ कहने आ। पर बाद दे विच ये खबर आई कि इकट्ठे होने का यतन जरूर किया जा रहा सीगा, पर पुलिस उत्थे काफी एक्टिव सी। पर इक्का दुक्का थावां तो खबरां जरूर आईयां कि कुछ शाह मार्ग कुछ वक्त लई बंद जरूर होए ने। पर जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि इम्कान सी कि कोई वड्डा किसी थां ते बंद हो सकदा है, अजिहा नहीं होया। तां इन्हां ने साफ तौर ते संकेत दे दिता है
ਕਿ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਜੀ, ਜੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੇਬਲ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਸੱਦ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵਾਫਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ 8 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਫੁੱਲ ਵਟਾ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਕਡੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣੀ ਚੰਗੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਠਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੂਰੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਚ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹਤ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, DDLJ ਵਾਂਗੂ, ਬਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼। ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ SIT ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, अपन वैसा ही ठीक है जैसा पहले था। सो एक तरह नाल कह लो कि सियासी तौर ते जे आपां देखिए तां आम आदमी पार्टी वास्ते बहुत वड्डी राहत है, बहुत वड्डी राहत है, क्योंकि मुद्दा इन्हां दे गल दा गलामा बनिया पिया सीगा। किसी भी तरीके नाल चाहुंदे सन कि यह मुद्दा ठंडा होवे, मठा होवे जां ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ SIT ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਖਲਾਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਯਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਸ਼ਵ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂਟੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗੜ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਂਗੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਈਏ ਹੱਥ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਮਾਜਰਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈਏ ਤੇ ਮੰਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਐ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੀਅਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗੜ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਠਿੰਡੇ। ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 3 ਦਿਨ ਈਮੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਆ, LOC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸੋਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲ। ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮਸਤ ਹੋਵੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 186 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਮਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਸੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਲਵਾ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗੜ ਹੁੰਦੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਮੇਤ 14 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਹੈ, ਲੰਡਾ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ NIA ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, NIA ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ NIA ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ NIA ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NIA ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਸੀਹ ਘੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ NIA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨੇ, ਇਨ ਟੱਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਰਨੀ ਫਿਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਨ। ਬਾਕੀ NIA ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ 3 ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ 15/1/15 ਤਾਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਅਧੀਨ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1-2 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ
ਜੀ ਤਾਂ 10,000 ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪ ਡਾਊਨ, ਰਹਿائش ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸੌਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਦਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਭਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। 2 ਰੈਫਰੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਜਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, IPL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਟੀਮ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗੜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ 2 ਰੈਫਰੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਫਰੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਤੋਮਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਤੋਮਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਮਾਲਕ ਆ 2014 ਦੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਗਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਜਗਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਘਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਪਰਜੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਪਸ, ਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਛ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਟੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹਲਚਲ, ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਭੁੱਜ, ਰਾਜਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੱਖੜ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਜੀ ਹਨੇਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਜੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 21,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਟਕਰਾਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਜੀ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਏ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ YouTube ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।